जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स प्रक्रियाओं में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 8 માં આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 53 થી 61 ભણી ગયા હતા। બધા જ પ્રશ્નો એ એપ્લિકેશન બેઝ હતા, એટલે કે તમને જે આવડે છે એનો ઉપયોગ કરીને લખવાના હતા। હવે આજે પ્રશ્ન નંબર 62 માં કંઈક નવું શીખીએ, બરોબર? તો લેક્ચર નંબર 9 પ્રશ્ન નંબર 62। तो प्रश्न नंबर 62 है, रेडॉक्स प्रक्रिया समीकरणનું संतुलन करवाना नियमों जणावो। रेडॉक्स प्रक्रिया समीकरणना संतुलनना नियमों जणावो। बरोबर, संतुलनना नियमों जणावो। तो ध्यान रखजो, आ नियमों आपणे याद राखवाना छे, पण पूछाय बहु भाग्ये ज। बहु एवो आम कहेवाय ने ऑड पेपर सेटर बैठा होय तो आ प्रश्नों पूछी नाखे। तो रेडॉक्स प्रक्रिया समीकरणનું संतुलन नीचेना नियमोने अधीन करवामां आवे छे, अथवा तो नीचेना नियमों प्रमाणे करवामां आवे छे। एमां पहेલું जोजो, पहेलो नियम, तो रेडॉक्स प्रक्रियामां भाग लेता प्रक्रियकोने डाबी बाजू, तो प्रक्रियकोने डाबी बाजू अने निपजोने जमणी बाजू दर्शाववा अथवा तो बाजू दर्शावो। बोलो, रेडॉक्स प्रक्रिया में भाग लेता प्रक्रियकोने डाबी बाजू अने निपजोने जमणी बाजू दर्शावो। चलो बीजो नियम। त्यारबाद रेडॉक्स प्रक्रिया में प्रक्रियक अने निपज एम बंने बाजू द्रव्य संचयना नियमनुं पालन थाय ते रीते प्रक्रिया में भाग लेता परमाणुओनी संख्या समान होवी जोईए। आ माटे बंने अर्ध प्रक्रिया में भाग लेता तत्वों के आयनों ने योग्य सहगुणक वडे। तो रेडॉक्स प्रक्रिया में जो हूँ मारी रीते लखूँ छूँ, रेडॉक्स प्रक्रिया में प्रक्रियक अने निपज एम बंने बाजू द्रव्य संचयना नियमनुं पालन थाय ते रीते बंने बाजू तत्वों अने आयनोनी संख्या समान बने ते माटे तत्वों संयोजनों के आयनों ने योग्य सहगुणक वडे गुणो गुणी तेमनी संख्या बंने बाजू समान बनावो। तेमनी संख्या बंने बाजू समान बनावो। चलो त्रीजू। हवे तो रेडॉक्स प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन अर्ध प्रक्रिया में उत्पन्न थता इलेक्ट्रॉन ए अने रिडक्शन प्रक्रिया में वपराता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थवी जोईए। तो अहीं ऑक्सीडेशन अर्ध प्रक्रिया अने रिडक्शन अर्ध प्रक्रिया में हूँ जो शॉर्ट में लखू छू भाग लेता पेला में उत्पन्न थाय ने आमां वपराय, तो आपणे एमां लई लीधो शब्द भाग लेता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बनावा बंने अर्ध प्रक्रियाओं ने योग्य सहगुणक वडे गुणो। योग्य सहगुणक वडे गुणो। चलो पछी चौथो। जो प्रक्रियानुं माध्यम एसिडिक होय एटले के पीएच <7 होय तो वीजभारनुं संतुलन जे बाजू जेटलो धन वीजभार खूटतो होय एटला H+ उमेरो। जे बाजू जेटलो धन वीजभार खूटतो होय ए बाजू एटला H+ उमेरो। पछी पांचमू ए ज रीते जो प्रक्रियानुं माध्यम
બેઝિક હોય એટલે કે pH ગ્રેટર દેન 7 હોય તો વીજભારનું સંતુલન જે બાજુ જેટલા ઋણ વીજભાર ખૂટતો હોય એટલા OH માઇનસ આયન ઉમેરીને કરો. અહીંયા આયન ઉમેરીને કરો, અહીંયા પણ ઉમેરીને કરો. જોજો હવે. અને છેલ્લો છઠ્ઠો, તો રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં બંને બાજુ ઓક્સિજન પરમાણુનું સંતુલન કરવા માટે જે બાજુ જેટલા O પરમાણુ ખૂટતા હોય એટલા H2O અણુ ઉમેરી O પરમાણુનું સંતુલન કરવું. બસ આ 6 નિયમોને અનુસરવાનું છે. પણ હું એવું કહીશ કે આ 6 નિયમોને અનુસરશો ને કે જવાબ નહીં આવે. આ 6 નિયમોને અનુસરશો તો આપણે આ 4 નિયમો યાદ રાખો, ખાલી આ 3 જ, બીજા ભૂલી જાઓ. બીજે હું તમને ટ્રીક આપું છું એ પ્રમાણે દુનિયાની કોઈ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા ખોટી પડે ને સંતુલનમાં તો ફી પાછી લઈ જવાની. ઓપન ચેલેન્જ, બરોબર? ફી પાછી લઈ જવાની આવીને. તમારી ભૂલના લીધે પડે, બાકી મારી પાસે લઈને આવજો, હું નહીં પડવા દઉં. કોઈ પણ રેડોક્સ સંતુલન હોય. ચલો ધ્યાન એ રાખજો. તો આપણે આ 3 નિયમો જ યાદ રાખીશું કે એસિડિક માધ્યમ હોય ત્યારે વીજભારનું સંતુલન H+ વડે કરવાનું અને H+ ઉમેરવાનું. એટલે જે બાજુ જેટલો ધન વીજભાર ખૂટતો હોય એટલા H+ ઉમેરી દેવાના. જે બાજુ જેટલો ધન વીજભાર ખૂટતો હોય એટલા H+ ઉમેરવાના. એવી રીતે જો બેઝિક માધ્યમો હોય તો શેના વડે સંતુલન કરવાનું? વીજભારનું OH- વડે. જે બાજુ જેટલો ઋણ વીજભાર ખૂટતો હોય એટલા OH- ઉમેરી દેવાના. અને રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજનનું સંતુલન કરવા માટે ઓક્સિજનનું સંતુલન કરવા માટે આપણે જે બાજુ જેટલા ઓક્સિજન ખૂટતા હોય એટલા પાણીના અણુ ઉમેરી દેવાના છે. બાકીનું બધું ભૂલી જાઓ. આ નિયમો ખાલી યાદ રાખવા પૂરતા યાદ રાખજો. કદાચ પૂછાય તો સહેલા જ છે, કંઈ છે નહીં. આ 3 તો આપણે યાદ રાખવાના છે, 3 જ તમારે યાદ રાખવાના થયા. ઓકે, ચલો ધ્યાન એ રાખજો. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ. એના પછીનો પ્રશ્ન છે રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમીકરણ સંતુલનની પદ્ધતિઓના નામ જણાવો. તો 63મો પ્રશ્ન, રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમીકરણ સંતુલનની પદ્ધતિઓના નામ જણાવો. તો જોજો અહીંયા 2 પદ્ધતિઓ છે. 2 પદ્ધતિઓ છે. પહેલી ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિ. બીજી કઈ છે? ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિ. અને બીજી ઓક્સિડેશન આંક અને અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણ પદ્ધતિ. બરોબર, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા 2 પદ્ધતિઓ છે, ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિ અને ઓક્સિડેશન આંક બંને અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણ પદ્ધતિ. જેમાં આ બીજી પદ્ધતિનું એક નામ છે. બીજી પદ્ધતિનું છે આયન ઇલેક્ટ્રોન પદ્ધતિ. તો ઘણી વખત તમને આયન ઇલેક્ટ્રોન પદ્ધતિ કીધી હોય ત્યારે આપણે અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણની રીતે સંતુલન કરવાનું છે. હવે તમે પેમ્ફલેટને સાઈડમાં મૂકી દો અને કમ્પ્લીટ ફોકસ આ સંતુલન ઉપર કરો. બરોબર, હું અહીંયા પહેલી જ એક એવી પ્રક્રિયા લઈશ કે રેડોક્સ સંતુલનના બધા જ નિયમો આવી જાય. બધા જ નિયમો આવી જાય એટલે આપણને સરળતાથી આવડી જાય. તો હું પ્રશ્ન નંબર 64 તમારે સેલ્ફ સ્ટડી એટલે પછી કરીશું, નહીં આવડે તો 64, 65, 66, 67 એ આપણે પછી કરીએ છીએ. હોમવર્કની પહેલી પ્રક્રિયા, એ પ્રક્રિયા એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેની અંદર રેડોક્સ સંતુલનના બધા જ નિયમો આવી જાય છે.
એટલે તમને શું થાય, એક જ વખત હું બધું શીખવાડું તો પછી આપણને બીજું તકલીફ પડે નહીં. તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. હોમવર્કનો પહેલો પ્રશ્ન, HW નો પહેલો પ્રશ્ન આપણને એવું કીધું છે Br2 પ્લસ KOH. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, Br2 પ્લસ KOH gives KBr પ્લસ KBrO3 પ્લસ H2O અને BM લખીને આપ્યું છે, એટલે કે બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા છે, આને સંતુલિત કરવાની છે. તો હવે હું જે સ્ટેપ લખું છું એ સ્ટેપ તમારે કરવાના છે. તમારી દુનિયાની કોઈ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા આવશે તો ક્યારેય ખોટી નહીં પડે એની ગેરંટી હું આપું છું. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ, બધા જ તત્વોના ઓક્સિડેશન આંક લખો. તો આપણે અહીંયા જેટલા પણ તત્વો છે એના ઓક્સિડેશન આંક લખી ORP નક્કી કરો. જો હું એ શીખવાડું છું ત્યાં તમારે શું કરવાનું છે હું શીખવાડું છું. તો બોલો, આનો ઓક્સિડેશન 0x2, ધાતુ H ફોક્સ પ્રમાણે જવાનું અને વાંઢું તત્વ હોય તો 0x2, એટલે જે હોય પાછળ સહગુણક, આગળનો સહગુણક નહીં લેવાનો, પાછળનો લેવાનો. ચલો, આમાં પહેલી કોની મૂકીશું? તો પહેલો મૂકીશું ધાતુનો, ધાતુ પ્રમાણે Kનો +1, પછી Hનો +1, તો Oનો -2. બોલો કમ્પ્લેટ. એવી રીતે આમાં પહેલો કોનો મૂકીશું? તો બોલો Kનો +1, તો Brનો -1. ચલો, આમાં પહેલો કોનો મૂકીશું? તો Kનો, ધાતુ છે, Oનો -2 × 3, તો Brનો 3 દુ 6 માંથી 11 એટલે +5 થાય. 3 દુ 6 માંથી 11, આ બધાનો સરવાળો 0. અહીંયા જેટલી વીજભાર હોય અહીંયા વીજભાર 0 છે તો 0 થવો જોઈએ. એવી રીતે +1 × 2, તો આ થયો -2. ચલો, હવે ધ્યાન રાખજો, એમાં ને એમાં ORP નક્કી કરવાના છે. O એટલે જેનું ઓક્સિડેશન થાય છે તે, R એટલે જેનું રિડક્શન થાય છે તે, અને P એટલે પ્રેક્ષક. તો પ્રેક્ષક આયન કોને કહેવાય? તો જેના ઓક્સિડેશન આંકમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી તે. હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સિવાયના એને પ્રેક્ષક આયન કહેવાય. હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન ક્યારેય પ્રેક્ષક ના હોય. તો બોલો, Br 0 થી Br -1 ને Br +5, એટલે મારે અહીંયા O અને R બે લખવું પડશે, કારણ કે 0 થી -1 એટલે રિડક્શન થયું અને 0 થી +5 એટલે ઓક્સિડેશન થયું. ચલો, K, તો K +1, તો અહીંયા હું P લખું. બરોબર, અહીંયા લખી દઉં. જો અહીંયા 0 થી -1 થાય છે એટલે રિડક્શન, અને 0 થી +5 થાય છે એટલે ઓક્સિડેશન. આ પેન્સિલથી લખવાનું છે, ક્યારેય ભૂલ નહીં પડે. ચલો, O -2, તો -2, ચલો એને તો પ્રેક્ષક બનાવાય નહીં. +1, હાઇડ્રોજન +1, તો એને પણ પ્રેક્ષક બનાવાય નહીં. હવે બીજું સ્ટેપ ધ્યાનથી, તો P દૂર કરી, જોજો, P દૂર કરી. જો કોઈ, હવે હું બધું અહીંયા લખીશ તો બોર્ડ નાનું છે એટલે તકલીફ પડશે. ચલો લખવા પ્રયત્ન કરું. હેલો, P દૂર કરી, જો કોઈ એક જ તત્વનું ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન થતું હોય તો તેવા તત્વને 2 વાર દર્શાવી, 2 વાર લખી ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવો. બોલો, ખબર પડી? ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવો. તો બીજું સ્ટેપ ધ્યાન અહીંયા, તો ફરીથી હું આખી પ્રક્રિયા લખીશ. Br2 પ્લસ KOH gives KBr પ્લસ KBrO3 પ્લસ H2O. જો ફરીથી લખું છું એમાં મેં એક જાણી જોઈને ભૂલ કરી છે જે તમે કરવાના છો. મેં અહીંયા લખ્યું છે પ્રેક્ષક દૂર કરી, તો આમાં પ્રેક્ષક દૂર કરવાનો. તો પ્રેક્ષક કોણ છે? K. તો Kને દૂર કરીએ તો K પોતાનો વીજભાર લઈને જાય. હવે પોતાનો એનો વીજભાર એટલે એનો ઓક્સિડેશન આંક. બોલો, એ +1 લઈને ગયો તો બાકી વધ્યો એનો કેટલો થાય? -1. આ જાય તો અહીંયા -1, અને આ K જાય તો અહીંયા પણ -1. તમે ભૂલ ના કરો એ માટે હું અહીંયા ભૂલ કરીશ. ઓકે, ચલો બીજું સ્ટેપ પતી ગયું. હવે બીજું સ્ટેપ પૂરું નથી થયું, હજુ ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવવાની છે.
तो अहींया आपणे शुं कीधुं पाछुं, एक ज तत्वनुं ऑक्सिडेशन के रिडक्शन थतुं होय तो एवा तत्वने के एवा संयोजनने बे वार दर्शाववुं। तो बोलो मारे Br2 बे वार दर्शाववुं पड़शे। खबर पड़ी? तो पहला स्टेप आ बधा ज नियमो आ रीते प्रक्रियामां आवी जाय छे। चलो हवे अहींया ऑक्सिडेशन आंक लखीए 0 × 2। हवे जोजो बीजा स्टेपमां कोना ऑक्सिडेशन आंक लखवाना, तो जेनुं ऑक्सिडेशन के रिडक्शन थाय छे एनुं ज, बाकीनाना लखवाना नहीं। तो अहींया -1 अने अहींया +5। बोलो कम्प्लीट। बीजું स्टेप हजू अधूरुं छे। हवे शुं करवानुं, तो અહીંથી આપણે આ પ્રક્રિયા બતાવી, બોલો, અને અહીંથી આ બતાવી, બોલો આ શું થઈ, તો 0 થી +5 એટલે આ થયું ઓક્સિડેશન, અને 0 થી -1 એટલે આ થયું રિડક્શન। બોલો કમ્પ્લીટ। બીજું સ્ટેપ હવે પૂરું થયું। ચલો ત્રીજું સ્ટેપ। તો ત્રીજા સ્ટેપમાં શું કરીશું, તો ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે કરીશું તો ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता तत्वों संतुलन करो। बराबर। हवे जो आपणे अहींया कोई बीजी वस्तु लखवानी नहीं, आटलुं ज लखवानुं। बराबर। हवे जुओ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता तत्वों संतुलन करूँ तो अहींया ऑक्सीडेशन थाय। बोलो अहींया Br ની संख्या કેટલી છે? 2, अहींया 1। तो શું કરીશું, આને 2 વડે ગુણીશું। आने एवी रीते अहींया 2, अहींया 1। तो आखी प्रक्रिया फरीथी लखूँ, Br2 + OH माइनस गिव्स 2Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस H2O। हजू तत्वों संतुलन करी कुल ऑक्सीडेशन आंक लखी अने ई विनिमय नक्की करो। बोलो बीजा मुद्दा में आटलू करवानुं छे। बराबर। करो जग्याए तमारे लखवानुं करता, दर्शावता। एम अहींया जे हूँ तमने शीखवाड़ी रह्यो छे એટલે हूँ करो लखीश, तमारे लखवानुं करता। बराबर। फरीथी तो त्रीजा स्टेप में ऑक्सीडेशन अने रिडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता तत्वों संतुलन करी कुल ऑक्सीडेशन आंक। बोलो तत्वों संतुलन आपणे करी दीधुं छे। हवे एनो कुल ऑक्सीडेशन आंक लखवानो। तो जोजो एक Br नो 0 हतो तो 2 Br नो शुं थाय 0। हवे कौंस काढी नाखवानो, हवे कौंस दौरवानो नहीं। बोलो अहींया पण 0। बोलो एक Br नो -1 हतो तो 2 Br नो -2। एवी रीते एक Br नो +5 हतो तो 2 Br नो +10। हवे ज्यांथी ज्यां तमे उपर एरो दौर्या था ए ज एरो दौरवाना छे, ए ज एरो दौरवाना। एरो बीजा दौरशो तो भूल पड़शे। बोलो तो संतुलन आटले सुधी थई गयो। हवे कुल ऑक्सीडेशन आके लखाई गयो अने एना आधारे इलेक्ट्रॉन विनिमय नक्की करवानो। तो ध्यान राखजो, अहींया रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो लखी ज नाखवानुं। बोलो 0 થી -2 थयो, एनो मतलब के एना अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उमेराया। ऋण वीजभार क्यारे थाय, तो इलेक्ट्रॉन वीजभार ऋण क्यारे थाय, घटे क्यारे, तो इलेक्ट्रॉन उमेराय त्यारे। वधे क्यारे, तो इलेक्ट्रॉन दूर थाय। तो अहींया ऑक्सीडेशन में आपने खबर इलेक्ट्रॉन दूर थवानी प्रक्रिया, तो -10 इलेक्ट्रॉन माइनस। बराबर। कम्प्लीट। आटलू कर दीधुं। हवे चौथुं स्टेप। तो इलेक्ट्रॉननुं संतुलन करो, इलेक्ट्रॉननुं संतुलन करो। बोलो संतुलन करवा माटे शुं करवुं पड़शे मारे? अहींया 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न थाय छे, अहींया 10 वपराय छे, तो आ आखी प्रक्रिया ने 5 वडे गुणवानी। आखी प्रक्रिया ने तो बराबर हूँ अहींया प्रक्रिया लखूँ छूँ। बोलो पहलो Br2 एमना एम, पछी बीजामां 5Br2 वत्ता OH माइनस गिव्स बोलो 10 Br माइनस। भाई आ 5 ने 10 केवी रीतना थया, तो आ प्रक्रिया ने आपणे आ 2 इलेक्ट्रॉन अने आ 10 इलेक्ट्रॉन ने सरखा करवा माटे 5 वडे गुण्या वत्ता आ बाकीनुं बधुं एमना एम। बराबर। तो इलेक्ट्रॉननुं संतुलन करो। हवे ध्यान राखजो, इलेक्ट्रॉननुं संतुलन तो थई गयुं ऑटोमेटिक। आपणे आ प्रक्रियाने संतुलन करता एम इलेक्ट्रॉननुं संतुलन करता अने बराबर बंने बाजू वीजभार नक्की करो करी बंने बाजू वीजभार नक्की करो
કરતા હું હવે તમારી રીતે લખીશ. તો હવે જુઓ તો બંને બાજુ વીજભાર નક્કી કરીએ તો આ બાજુ કેટલો વીજભાર છે, આ બાજુ કેટલો વીજભાર, તો 0 0 -1. બોલો આ બાજુ તો -10 ને -2 -12. આ ગુણાકારમાં લેવા પડે હો ભાઈ, બરોબર. તો તમારા પહેલા 4 સ્ટેપ પૂરા થયા. ધ્યાન રાખજો, જગ્યા બોર્ડ, ઇવન મોટું બોર્ડ હોય તો આ પ્રક્રિયામાં તો મારે 2 ભાગમાં જ કરવું પડે. હું ફરીથી રિપીટ કરું છું. બોલો પહેલા સ્ટેપમાં શું કરવાનું, તો બધા જ તત્વના ઓક્સિડેશન આંક લખવાના. તમે બીજી ચોપડીમાં જોશો ને તો બધા જ તત્વના ઓક્સિડેશન આંક નથી લખવાના કીધા ને એના કારણે પહેલા જ સ્ટેપમાં ભૂલો થાય છે. પહેલા સ્ટેપમાં જ ભૂલ થાય એટલે પૂરું થઈ ગયું. તો આપણે બધાના જ ઓક્સિડેશન આંક લખવાના. પછી બીજા સ્ટેપમાં જો પ્રેક્ષક આયન હાજર હોય તો એને દૂર કરી કોઈ પછી દૂર કરવાનો, અને પાછું જો કોઈ એક જ તત્વનું ઓક્સિડેશન કરી, હવે જો અહીંયા અહીંથી આમ ગયું છે, આ બે વસ્તુ એકમાંથી જ ગઈ છે. જો Br 0 થી -1 અને Br 0 થી +5, તો આ બાજુ Br ને મેં 2 વખત દર્શાવ્યો. એનાથી ઘણી વખત એવું ઉલટું થશે કે અહીંયા 2 વસ્તુ હોય અને એ એકમાં જતી હોય. અહીંયા દાખલા તરીકે 2 Br હોય અને એકમાં જ જતા હોય, બરોબર. તો એ વખતે અહીંયા એ વસ્તુને 2 વાર દર્શાવવાની. અહીંયા પ્રક્રિયા, અહીંયા ધ્યાન રાખજો. બોલો અહીંથી 2 એરો આમ ગયા છે, બરોબર. તો આપણે Br ને કેટલી વાર દર્શાવ્યો, 2 વાર. Br ને કેટલી વાર દર્શાવ્યો, 2 વાર. એવી રીતે ઘણી વખત એવું થાય, ધારો કે A + B gives C + D, આ બેમાંથી એરો અહીંયા જ જતો હોય, A અને B બંનેનું ઓક્સિડેશન થઈ અને રિડક્શન થઈને C મળતો હોય, તો C ને 2 વાર દર્શાવવાનું. ખબર પડી હું શું કહેવા માંગુ છું? ચલો ઓકે. તો પહેલું સ્ટેપ તમને પાક્કા પાયે શીખવાડ્યું. હવે બીજા સ્ટેપમાં શું કરવાનું, એટલે બીજું સ્ટેપ તો એક જ તત્વનું P દૂર કરી એક જ તત્વનું ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન થતું હોય તેવા તત્વને 2 વાર દર્શાવો અને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવી દો. તો એ દર્શાવી દીધી. હવે ત્રીજા સ્ટેપમાં તો ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા તત્વોનું સંતુલન કરી કુલ ઓક્સિડેશન આંક લખો. બોલો અહીંયા Br 2 હતા, અહીંયા 1 જ હતો, તો અહીંયા 2 વડે ગુણ્યા. એવી રીતે અહીંયા Br 2 હતા, અહીંયા 1 જ હતો, તો 2 વડે અહીંયા ગુણ્યા. હવે કુલ ઓક્સિડેશન આંક, તો કુલ ઓક્સિડેશન આંક એટલે કૌંસ અને એની બહારની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. તો 0 × 2 એટલે 0, 0 × 2 એટલે 0. પણ હવે જો અહીંયા તમે 2 વડે ગુણ્યા છે, આ 2 વડે ગુણ્યા એટલે -1 × 2 એટલે -2, એ રીતના +5 × 2 એટલે +10. બોલો ત્રીજું સ્ટેપ પૂરું. હવે ચોથું સ્ટેપ તો ઇલેક્ટ્રોનનું સંતુલન કરી બંને બાજુ વીજભાર નક્કી કરતા. તો ઇલેક્ટ્રોનનું સંતુલન ઉપરની પ્રક્રિયામાં થાય. જો આમાં દરેક ક્રિયા ઉપરના સ્ટેપમાં થાય છે, એટલે તમારું ઉપરનું સ્ટેપ સાચું હશે તો જ નીચેનું સાચું આવશે. તો અહીંયા બોલો શું થયું, તો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થતા હતા, અહીંયા 10 વપરાતા હતા. ઓક્સિડેશન અહીંયા 2 વપરાતા હતા, અહીંયા 10 ઉત્પન્ન થતા હતા. ઓક્સિડેશનમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય, રિડક્શનમાં વપરાય. તો આપણે આ બેની સંખ્યા સરખી કરવી છે, તો આને 5 વડે ગુણી દીધા. આને 5 વડે ગુણી દીધા એટલે 5 દુ 10, 5 દુ 10 થઈ ગયા. અને એ 5 વડે એટલે આખી પ્રક્રિયાને 5 વડે ગુણવી પડે. તો અહીંયા બોલો મેં 5 Br અને 10 Br માઇનસ લખી દીધા છે. અને પછી હવે તમારે ઓક્સિડેશન આંક લખવાના નથી અહીંયા ચોથા સ્ટેપથી. હવે તો કુલ વીજભાર નક્કી કરો. તો આનો 0 0 -1, તો હું આખું લખું છું અહીંયા, જોજો 0 + 0 -1 બરાબર -1. એવી રીતે અહીંયા તો -10 -2 વત્તા 0 બરાબર -12. એટલે કે આ બાજુ -12 થયો, આ બાજુ -1 થયો. હવે હું ઉપરના સ્ટેપ ભૂસી નાખું છું અને નીચેનું સૌથી છેલ્લું મારે રાખવું પડે, કારણ કે એના પછીનું સ્ટેપ મારે એમાંથી જ લખવાનું છે. એમાંથી જ લખવાનું છે. તો જોઈએ, બોલો હવે પાંચમું સ્ટેપ આવે છે તો વીજભારનું સંતુલન કરતા આપણે આ રીતે જ લખીશું. નિયમો આપણને ખબર છે. બોલો હવે અહીંયા માધ્યમ કયું હતું, તો બેઝિક. અને બેઝિક માધ્યમમાં વીજભારનું સંતુલન શેના વડે થાય, તો OH- વડે. શેના વડે, ભણી ગયા હમણાં નિયમ. અને OH- ક્યાં ઉમેરવાનો, તો જે બાજુ જેટલા ઋણ વીજભાર ખૂટતા હોય એ બાજુ. કહ્યું તું જે બાજુ જેટલા ઋણ વીજભાર ખૂટતા હોય. બોલો અહીંયા ઋણ વીજભાર -1 છે, અહીંયા -12 છે. તો મારે આ બેને સરખા કરવા હોય તો ઋણ વીજભાર કઈ બાજુ ખૂટે છે, આ બાજુ ખૂટે છે.
ઋણ વીજભાર અહીંયા ખૂટે તો આ બાજુ મારે OH ઉમેરવાના. કેટલા OH ઉમેરવાના? તો 11. કેમ? તો 1 છે, 11 ઉમેર્યું એટલે 12 થઈ ગયા. તો બોલો મારું ચોથું પાંચમું સ્ટેપ આ રીતે લખીશ, Br2 પ્લસ 5Br2 પ્લસ બોલો 1 હતો અને 11 ઉમેર્યા એટલે 11 OH માઇનસ gives 10 Br માઇનસ પ્લસ 2 BrO3 માઇનસ પ્લસ H2O. ચલો પૂરું થઈ ગયું, વીજભારનું સંતુલન થઈ ગયું. ચલો પાંચમું છઠ્ઠું સ્ટેપ જોજો. હવે ચોથા સ્ટેપ પછી 3 સ્ટેપ સુધી જ ઓક્સિડેશન આંક લખવાના છે, પછી નથી લખવાના. હવે છઠ્ઠું સ્ટેપ, તો છઠ્ઠા સ્ટેપમાં આવશે ઓનું સંતુલન કરવું. હવે ઓનું સંતુલન કરવા માટે હવે અહીંયા છે ને તમને એવું લાગે ને તો અહીંયા ઉમેરી દેવાનું કે ભાઈ પ્રક્રિયક બાજુ 11 OH માઇનસ ઉમેરતા. જો અહીંયા મારી ભૂલ થઈ છે, આ મેં કરી નથી, થઈ છે. 11 ઉમેર્યા, 1 હતો ને 11 ઉમેર્યા એટલે કેટલા થયા? 12. આ ભૂલ ના થવી જોઈએ. ખબર પડી? ચલો હવે ઓનું સંતુલન કરતા તો એમાં કૌંસમાં લખવાનું કે જોવાનું આપણને કઈ બાજુ ઓ કેટલા ખૂટે છે એ પહેલાં અહીંયા આ સ્ટેપ પછી લખીએ. બંને બાજુ ઓની સંખ્યા નક્કી કરતા, બંને બાજુ ઓની સંખ્યા નક્કી કરો. ચલો બંને બાજુ ઓની સંખ્યા નક્કી કરો તો આ બાજુ 0 0 અહીંયા 12 O છે, આ બાજુ 0 અહીંયા 3 દુ 6 વત્તા 1 છે એટલે કે 7 છે. બોલો હવે છઠ્ઠું સ્ટેપ આવે તો ઓનું સંતુલન કરતા. તો ઓનું સંતુલન કરતા બોલો શું થશે? અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે ઓનું સંતુલન કરવા? તો આ બાજુ 12 O છે, આ બાજુ 7 O છે, 3 દુ 6 ને 1 7. બોલો કેટલા ખૂટ્યા કઈ બાજુ? તો નીપજ બાજુ 5 ખૂટ્યા. તેથી અહીંયા લખાય નીપજ બાજુ, અહીંયા કરતાની જગ્યાએ કરવા લખજો અને કૌંસ કાઢી નાખજો. ઓનું સંતુલન કરવા નીપજ બાજુ 5 H2O ઉમેરતા. બરોબર? તો બોલો શું થશે? તો Br2 હવે છે ને 2 Br2 ભેગા કરી દેવાના એટલે 6 Br2 થઈ ગયા વત્તા 12 OH માઇનસ gives બોલો 10 Br માઇનસ વત્તા 2 BrO3 માઇનસ પ્લસ બોલો પછી તો 7 હતા આપણે 12 કરવા છે એટલે 5 ઉમેરવા પડે. હવે ઓલરેડી એક H2O હતો અને 5 ઉમેર્યા એટલે શું થયું? 6 H2O. બોલો કમ્પ્લીટ, ક્લિયર. હવે જો 7મું સ્ટેપ તમારી રેડોક્સ સંતુલિત થઈ ગઈ છે, પણ આપણે જે પહેલા સ્ટેપમાં P દૂર કર્યા હતા ને પાછા લાવવા પડે. તો P પાછા મૂકતા અથવા તો હું અહીંયા P ની જગ્યાએ શું લખીશ? પ્રેક્ષક આયન. શું લખીશ? તો પ્રેક્ષક આયન એટલે કે P ને પુનઃસ્થાપિત કરતા. હવે જો અહીંયા તમને થોડી તકલીફ પડશે ભાઈ, કારણ કે તમે ચોપડામાં ભણશો ને તો તમને આખું એક જ પેજ જો. હવે બીજું એ કહી દો રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલન માટે નવું પેજ લેવાનું તો તમારી ભૂલ નહીં પડે. અહીંયા દાખલા તરીકે મને હાલ ખબર નથી કે મેં કે ક્યાંથી દૂર કર્યો હતો અને તમારે જોવું હોય તો તમારે પેજ ઉલટાવવું પડે અને પેજ ઉલટાવવા જાઓ અને એમાં ક્યાંક ભૂલ થાય તો અહીંયા ભૂલ થાય. પણ મને ખબર છે કે મેં કે ક્યાંથી દૂર કર્યા હતા. તો કે દૂર કર્યા હતા અહીંથી, પછી બીજે ક્યાંથી કર્યા હતા યાદ કરો? તો અહીંથી દૂર કર્યા હતા તો ત્યાં પાછા મૂકી દઈએ. તો બોલો 6 Br2 પ્લસ 12 અહીંથી કે દૂર કર્યો તો એ પાછો મૂક્યો એટલે માઇનસ વીજભાર જતો રહ્યો. એવી રીતે અહીંથી દૂર કર્યો તો KBr, એવી રીતે અહીંથી દૂર કર્યો તો 2 KBrO3 પ્લસ 6 H2O. બરોબર? પુનઃસ્થાપિત કરી તેમનું સંતુલન કરો. જો અહીંયા એ કરવું પડે તો અહીંયા આપણે જોઈએ હવે કેની સંખ્યા તો 12 10 ને 2 12 એટલે ઓટોમેટિક સંતુલિત છે. ધારો કે સંતુલિત ના થતી હોત, ધારો કે અહીંયા 11 કે હોય છે, ધારો કે 11 થતા હોત તો આપણે એક કે પ્લસ મૂકી દેવો પડે વત્તા કરીને, કે પ્લસ મૂકવો પડે. ખબર પડી? આ તમને સમજૂતી આપી પણ આપણે તો અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં થઈ જાય છે એટલે કશું કરવાનું નથી. ચલો હવે 8મું સ્ટેપ. તો ઉપરોક્ત તબક્કાના અંતે પ્રાપ્ત થતી પ્રક્રિયામાં
પ્રક્રિયકો અને નિપજોના સહગુણકોમાંથી જો કોઈ સંખ્યા સામાન્ય નીકળતી હોય તો તે સામાન્ય કાઢી અંતિમ સંતુલિત પ્રક્રિયા લખો. અંતિમ સંતુલિત પ્રક્રિયા લખો. ચલો બોલો, અહીંયા 6 છે, 12 છે, 10 છે, 2 છે અને 6 છે, એટલે 2 કોમન નીકળે. તો અહીંયા લખીશ ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં 2 સામાન્ય કાઢતા. જો તમારે આટલું બધું લખવાનું નથી, આ તો પહેલી પ્રક્રિયા છે ને, એટલે આટલું હું ડીપમાં જોઉં છું. પછી હું એક જ પેજમાં બધું સમજાવીશ, એક જ પેજમાં. બરોબર, આપણે આ બધું સમજી લીધું છે. પછી હું એને ખાલી સંજ્ઞામાં જ લખીશ. તો બોલો હવે શું થશે? તો કોમન કાઢી લઈએ 2, તો 3Br2 પ્લસ 6KOH gives 5KBr પ્લસ KBrO3 પ્લસ 3H2O પ્લસ 3H2O. તો આ થઈ ગઈ આપણી સંતુલિત SRS. શું થઈ ગઈ? SRS, સંતુલિત રેડોક્સ સમીકરણ કમ્પ્લીટ. હવે આપણે જે કર્યું છે સાચું છે ખોટું એ પણ કરવાનું, અને બીજું ક્યાંક તમે વચ્ચે ભૂલ કરી હશે ને તો કદાચ જતી રહેશે. પણ આ છેલ્લી હવે જે હું કરવા જઈ રહ્યો છું એ ભૂલ તમારે, એમાં તો સાચો જવાબ હોવો જ જોઈએ, અને અહીંયા ભૂલ નહીં હોય તો સાચો આવશે જ. અને એ દર્શાવશો ને તમે તો 9મું સ્ટેપ તાળો દર્શાવો. બરોબર, 9મા સ્ટેપમાં તાળો દર્શાવવાનો. જો તમે આ તાળો દર્શાવશો પરફેક્ટલી અને સાચો હશે પેલાના પાસે જે જવાબ હોય એ પ્રમાણે, તો એ પછી વચ્ચેના સ્ટેપ ચેક કરવા નહીં જાય, તો પછી સીધો જ પૂરેપૂરા માર્ક્સ આપી દેશે. તો જોઈએ તાળામાં શું કરવાનું. તો આ રીતે અહીંયા જગ્યા નાની, આપણે આડું દોરવાનું. જોજો 3 લાઈનો લેવાની. અહીંયા આપણી પાસે કેટલા તત્વો છે એ શોધી કાઢવાનું પહેલાં, એટલી લાઈનો. બરોબર, એટલી લાઈનો અહીંયા કરી કાઢવાની. તો અહીંયા તત્વ, પ્રક્રિયક અને નિપજ આ રીતે લખ્યું. હવે જો પહેલું તત્વ આપણું Br છે, તો Br, પછી K, પછી OH અને છેલ્લે વીજભાર. વીજભારે બતાવવો પડે તો ધ્યાન રાખજો. અહીંયા Br કેટલા છે? 3 દુ 6, તો અહીંયા 5 ને 1 6, તો 6. K કેટલા છે? તો 6, તો પેલી બાજુ 5 ને 1 6. પછી O6, તો પેલી બાજુ પણ 3 ને 3 6. હાઇડ્રોજન 6, તો 3 દુ 6 અને વીજભાર 0 0. આપણે પહેલી જ પ્રક્રિયામાં 5 બોલમાંથી 4 બોલમાં છગ્ગા માર્યા છે, અને આ પ્રક્રિયામાં બધા જ નિયમો આવી જાય છે. બધા જ નિયમો. હવે આ બધા આ 9 સ્ટેપમાં થઈને મોટાભાગની રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ 6 સ્ટેપમાં થઈ જાય છે. એટલે કે એમાં જો પ્રેક્ષક ના હોય, પછી તત્વોનું સંતુલન ને બધું થઈ ગયેલું હોય, અમુક પ્રક્રિયાઓ તો એવી છે જોઈને તરત સંતુલિત થઈ જાય. પણ આ 9 નિયમોનું પાલન કરો ત્યારે તમારો જવાબ સાચો પડે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આ લેક્ચરને બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. ઓકે, આ પહેલી પ્રક્રિયાને હવે હું તમને ચોપડીમાં જે આપી છે એ રીતે કરાવું છું, અને બાકીની તમારે પ્રેક્ટિસમાં જાતે કરવાની. જવાબો મેં આપેલા છે. ઓકે, તો હવે હું પ્રશ્ન નંબર 64માં જે પ્રક્રિયા આપી છે એનું સંતુલન કરીશું. બોલો પ્રશ્ન નંબર 64. એમાં પ્રક્રિયા આપી છે AS, થોડી જગ્યા રાખીશું આગળ, જો તમારે એવી રીતના બુદ્ધિ દોડાવવાની છે. AS2O3 વત્તા CrO4 2- gives H3ASO4 પ્લસ Cr2O3. માધ્યમ આપ્યું છે એસિડિક. બોલો માધ્યમની જરૂર ક્યાં પડશે? તો વીજભાર સંતુલનમાં, બીજે ક્યાંય જરૂર ના પડે. ઓકે, ચલો સૌથી પહેલું સ્ટેપ હું શોર્ટમાં લખીશ. બોલો પહેલું સ્ટેપ શું હતું? ઓક્સિડેશન આંક લખી
ORP નક્કી કરો. ઓક્સિડેશન આંક લખી ORP નક્કી કરો. બોલો આપણે ઓક્સિડેશન આંક લખીએ પહેલાં તો બધા જ તત્વોના લખવાના. આપણે બધું અહીંયા બધું વિગતવાર લખવાની જરૂર નથી. બોલો શું થશે? તો પહેલો કોનો લખાય? ધાતુ H બોક્સ પ્રમાણે તો ઓક્સિજનનો. ધાતુ છે નહીં તો બોલો આમાં એસનો કેટલો થયો? +3 × 2 થયો, કારણ કે બેનો સરવાળો 0 થવો જોઈએ. ચલો અહીંયા -2 × 4. બોલો આનો કેટલો લખશો કે જેથી કરીને સરવાળો -2 થાય? તો એવું ના વિચારવું તો અહીંયા જો 4 × 2 = 8. 8 પેલી બાજુ ગયા તો પ્લસ, આ માઇનસ હતા. પેલી બાજુ ગયા તો પ્લસ, પેલી બાજુ શું હતો? -2. તો આ +6, આ +6. ખબર પડી? એવી રીતે અહીંયા પહેલો બોલો ધાતુ નથી તો Hનો લખ્યો, પછી Oનો લખ્યો. તો 4 × 2 = 8 માંથી 3 ગયા તો 5 +5. પેલી આ પહેલાં આ એનો સરવાળો કરીને પેલી બાજુ લઈ જવાના. 4 × 2 = 8, -8, -8 માંથી 3 ગયા એટલે -5, -5 પેલી બાજુ ગયા તો +5, પેલી બાજુ 0 જ હતો એટલે આ થઈ ગયો +5. ચલો અહીંયા પહેલો લખીશું ઓક્સિજનનો. ક્રોમિયમ ધાતુ નથી, ક્રોમિયમ સંક્રાંતિ ધાતુ છે. તો Cr નો -2 × 3, Oનો, તો આનો +3 × 2 થાય, +3 × 2 થાય. બોલો પહેલું સ્ટેપ પૂરું, કમ્પ્લીટ. હવે આપણે આમાં જોઈને ORP નક્કી કરીએ. બોલો ORPમાં તો As+3 થી As+4 એટલે અહીંયા O લખ્યો. O -2 થી -2 થી -2 જવા દો. ચેક બધું કરવાનું ભાઈ. હું તમને ગેરંટી છે નહીં આપું છું, ફી પાછી આપવાની. તો આ બધું કરશો ને તો જવાબ ખોટો નહીં પડે, બરોબર? પછી એવું નહીં સાહેબે કીધું કે OKH નહીં જોવાના. હું કહું જ છું બધા તત્વો ચેક કરો. પછી +6 થી તો +3, તો આ થયું રિડક્શન. ચલો પછી -2 થી -2 પતી ગયું. આટલેથી આટલા સુધી જુઓ એટલે આ જોવાના રહે નહીં પછી, કારણ કે તો આપણે અહીંથી આમ ચેક કરીએ છીએ ને. બોલો પહેલું સ્ટેપ પૂરું. હવે બીજું સ્ટેપ શું લખશું કહો? બીજા સ્ટેપમાં શું લખશો? તો ઓક્સિડેશન રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયાઓ નક્કી કરો. બરોબર? હવે એમાં છે ને બધું લખવાનું ટૂંકમાં. P દૂર કરી, તો અહીંયા P છે નહીં એટલે નહીં લખો તો ચાલશે. ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવવું. P દૂર કરી ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવો. ચલો ફરીથી આખી પ્રક્રિયા લખીએ. તો As2O3 + CrO4 2- gives H3ASO4 + Cr2O3. બોલો બીજા સ્ટેપમાં હવે કોના ઓક્સિડેશન આંક દર્શાવવાના? તો જેના ઉપર OR લખ્યું છે. અહીંયા એક મિનિટ, મારી ભૂલ થઈ, અહીંયા O લખવાનો રહી ગયો છે, બરોબર? ચલો જેની ઉપર OR લખ્યું છે તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ +3 × 2, અહીંયા લખી દઈએ +6, અહીંયા લખી દઈએ +5 અને અહીંયા લખી દઈએ +3 × 2. ચલો હવે એરો બતાવીએ તો As અહીંથી અહીંયા અને Cr અહીંથી અહીંયા થયો, કમ્પ્લીટ. ચલો એના હવે શું કરવાનું એમાં? તો ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા. તો +3 થી +5 એટલે ઓક્સિડેશન અને +6 થી +3 એટલે રિડક્શન. બોલો બીજું સ્ટેપ પૂરું. ચલો ત્રીજું સ્ટેપ. તો T સંતુલન કરી ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય દર્શાવો. બસ આટલું જ લખવાનું. T સંતુલન, T એટલે તત્વોનું સંતુલન. કયા તત્વોનું? તો જેનો આપણે એરો કર્યો છે, બરોબર? એરો કર્યો છે તો બોલો અહીંયા T સંતુલન, અહીંયા As 2 છે, અહીંયા એક જ છે તો અહીંયા 2 વડે ગુણવાના. અહીંયા Cr 2 છે તો અહીંયા 2 વડે ગુણવાના. તો આખી પ્રક્રિયા ફરીથી લખું. તો As2O3 વત્તા બોલો અહીંયા Cr 1 છે, અહીંયા 2 છે, તો 2 વડે ગુણી દીધા. 2CrO4 2- gives અહીંયા As 2 છે, અહીંયા એક જ હતો તો અહીંયા 2 વડે ગુણી દીધા. ASO4 વત્તા Cr2O3, બરોબર? ચલો અહીંયા મેં સીધું એક સ્ટેપ લખ્યું, બીજું હજુ બાકી રહ્યું. શું બાકી રહ્યું યાદ રાખ્યું? સંતુલન કરી કુલ ઓક્સિડેશન આંક દર્શાવી ઈ વિનિમય નક્કી કરો. આ 3 વસ્તુ અહીંયા કરવાની છે. તો T સંતુલન થઈ ગયું, પછી કુલ ઓક્સિડેશન આંક દર્શાવીએ. બોલો આનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક
તો 1નો +3 હતો તો 2નો +6, એવી રીતે 1નો +6 હતો તો હવે તો 2 થયા ને તો +12, એવી રીતે 1નો 5 હતો તો 2 થયા એટલે +10, અને એવી રીતે આ 1નો 3 હતો તો 2 છે એટલે +6. ચલો ફરીથી એમના એમ એરો બતાવી દઈએ. કમ્પ્લીટ. ચલો અહીંયા તો ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય, તો આ ઓક્સિડેશન છે, આપણને ખબર જ છે કે જો એ આ ઓક્સિડેશન છે, આ રિડક્શન છે, તો ઝીણા અક્ષર અહીંયા લખી દેવાનું. ઝીણા એટલે આપણને જગ્યા મળે એ પ્રમાણે ઝીણા, ભાઈ બહુ ઝીણા નહીં. હવે બોલો અહીંયા પ્લસ ઓક્સિડેશન +6 થી શું થયા છે +10, એટલે કે ધન વીજભાર વધ્યો છે. ધન વીજભાર વધ્યો છે એનો મતલબ ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયા છે. કેટલા દૂર થયા છે? તો 10માંથી 6 જાય એટલા. તો આમાંથી આ બાદ કરી દેવાની, આમાંથી આ બાદ કરશો ને એટલે આ હિસાબ 10માંથી 6 ગયા એટલે +4 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. એવી રીતે આમાંથી આ બાદ કરો તો 6માંથી 12 ગયા એટલે -6 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. તમારે ચિહ્નની ઝંઝટ રહેશે નહીં, સીધું જ આવી જશે. નિપજ બાજુ જે કુલ ઓક્સિડેશન આંક છે એને પ્રક્રિયક બાજુના કુલ ઓક્સિડેશન આંકથી બાદ કરો. 10માંથી 6 ગયા એટલે +4, 6માંથી 12 ગયા એટલે -6. બોલો આ બેને સરખા કરવા છે આગળના સ્ટેપમાં. તો ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય નક્કી કર્યો. હવે 5મું સ્ટેપ આવશે, 4થું સ્ટેપ. તો ઈ સંતુલન કરો. જોજો ઈ સંતુલન ઉપરના સ્ટેપમાં કરીને ખાલી આપણે અહીંયા સમીકરણ જ લખવાનું. તો બોલો આ બેને સરખા કરવા છે તો આને કેટલા વડે ગુણીશું ને આને કેટલા વડે? તો 2નો લસા 12 થાય, 6 અને 4નો, તો આને 2 વડે ને આને 3 વડે ગુણી દીધું. આને 2 વડે અને આને 3, તો 4 તરી 12 ને 6 દુ 12. બોલો શું થશે? તો હવે આ આખી પ્રક્રિયાને કેટલા વડે? 3 વડે, અને આ પ્રક્રિયાને 2 વડે. તો અહીંયા 3 વડે ગુણું એટલે 3AS2O3 વત્તા, બોલો આને કેટલા વડે? 2 વડે, તો 2 હતા ને 2 દુ 4 CrO4 2 માઇનસ gives. બોલો અહીંયા પાછું 3 વડે આવશે ને, તો 3 દુ 6 S3ASO4 વત્તા પાછું 2 વડે આવ્યું તો 2 Cr2O3. બોલો કમ્પ્લીટ. હવે ત્રીજા સ્ટેપ પછી ઓક્સિડેશન આંક દર્શાવવાના નથી. તો ઈ સંતુલન થઈ ગયું. હવે શું કરશો? તો એમાં ને એમાં V નક્કી કરો. જોજો અહીંયા ઈ નક્કી કર્યો તો, અને પછી એનું સંતુલન કર્યું હતું. તો આગળનું આપણું 5મું સ્ટેપ છે V સંતુલન. જોજો અહીંયા હું તમને પહેલાં આપી દઉં. અને 6થું સ્ટેપ છે O સંતુલન. તો ખાલી પહેલા 2 સ્ટેપ યાદ રાખવાના. ઓક્સિડેશન રિડક્શન નક્કી કરી, ORP નક્કી કરો. બીજા સ્ટેપમાં P દૂર કરી ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દર્શાવો. પછીના 4 સ્ટેપ જે છે એમાં તો ટેવોની ટેવ પાડવાની. TeVO, T ફોર તત્વોનું સંતુલન, E એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું સંતુલન, V ફોર વીજભારનું સંતુલન, અને O ફોર ઓનું સંતુલન. અહીંયા તમે અત્યારે ભલે V લખો પણ પરીક્ષામાં શું લખવાનું? વીજભાર સંતુલન. એવી રીતે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન સંતુલન ને અહીંયા તત્વોનું સંતુલન. એટલે આપણે ટ્રીકમાં TeVO યાદ રાખીશું પણ લખતી વખતે એનું પૂરું નામ લખીશું. તો બોલો વીજભાર નક્કી કરીએ તો અહીંયા વીજભાર કેટલો છે? 0 વત્તા 4 દુ -8 છે. 0 વત્તા કરી અને પછી -8 બરાબર -8 થયો આ બાજુ. બોલો આ બાજુ કેટલો છે? તો 0 વત્તા 0 બરાબર 0. વચ્ચે એરો કરી જ દેવાનું. તો હવે વીજભાર સંતુલન શેના વડે કરવાનું છે? તો માધ્યમને ધ્યાનમાં રાખીને. બોલો એસિડિક માધ્યમ છે. એસિડિક માધ્યમમાં વીજભારનું સંતુલન શેના વડે થાય? શેના વડે થાય? તો H+ વડે. H+ કઈ બાજુ ઉમેરવાના? તો જે બાજુ જેટલો ધન વીજભાર ખૂટતો હોય એ બાજુ. બોલો આ બેમાંથી કઈ બાજુ ધન વીજભાર ખૂટે છે? તો અહીંયા, કારણ કે આ 0 છે. આની અંદર 8 ઉમેરીશું એટલે 0 થઈ જશે. તો બોલો અહીંયા લખી દઉં આગળની પ્રક્રિયા. તો 3AS2O3 વત્તા 4CrO4 2 માઇનસ વત્તા, બોલો શું ઉમેરું? તો 8H+ gives 6H3ASO4 વત્તા 2Cr2O3. ચલો વિસંતુલન થઈ ગયું. વિસંતુલન થઈ ગયું. હવે વાત કરીશું, શું કરીશું કહો? વિસંતુલન થઈ ગયું એટલે આવ્યું O સંતુલન. તો અહીંયા O નક્કી કરો. તો બંને બાજુ O નક્કી કરો. ચલો તો 3 દુ 6 વત્તા ચોકું 16 બરોબર, એટલે 16 ને 6 22. બોલો આ બાજુ તો 6 ચોક 24 વત્તા 3 દુ 6 એટલે 30. બોલો કેટલા ખૂટ્યા?
કઈ બાજુ ખૂટ્યા? સોરી, અહીંયા 3 તરી 9 છે, મારી ભૂલ થઈ. 3 તરી 9. બોલો, તો 9 અને 16 કેટલા થયા? 25 થયા. 9 અને 16 કેટલા થયા? 25. પેલી બાજુ બોલો, તો 30. કેટલા ખૂટ્યા? 5. તો બોલો આ બાજુ શું કરીશું? તો 3AS2O3 વત્તા 4CrO4 માઇનસ વત્તા 8H+ છે એની જગ્યાએ શું કરીશું? તો એટલા ઓક્સિજન 8H+ તો એમને એમ રાખવાના જ, વત્તા કેટલા ઉમેરવાના? તો 5 ઉમેરવાના છે. તો 5H2O gives બોલો 6H3ASO4 વત્તા 2Cr2O3. ચલો હવે કયું સ્ટેપ આવશે? તો હવે અહીંયા પ્રેક્ષક હતો નહીં એટલે પાછો મૂકવાનો આવે નહીં. તો 7મું સ્ટેપ આવશે, સામાન્ય કાઢો. પણ અહીંયા સામાન્ય નીકળતું નથી. જુઓ 3 4 8 5 એકી બેકી એટલે સામાન્ય. તો આ જ આપણો જવાબ થઈ ગયો. બરાબર, મેં તમને કહ્યું હતું કે મોટાભાગની રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં કયા સ્ટેપમાં જવાબ આવી જાય છે? 6થા સ્ટેપમાં. તો આ આપણો જવાબ થઈ ગયો. હવે આ જવાબ સાચો છે કે ખોટો, હું અહીંયા તમારા આડી દોરો ઊભી દોરો કોઈ ફરક પડતો નથી. ધ્યાન રાખજો, હું ઊભો દોરીશ, તાળો ઊભો લખીશ. બોલો અહીંયા તત્વ, પછી રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ. રિએક્ટન્ટ એટલે પ્રક્રિયક અને પ્રોડક્ટ. તો પહેલું લઈ લઉં AS, પછી લઈ લઉં O, પછી લઈ લઉં Cr અને પછી લઈ લઉં H અને છેલ્લે આવશે વીજભાર. બરોબર, આ 2 ખાના વધારાના. ચલો હવે ચેક કરો તો બંને બાજુ. તો બોલો આર્સેનિક 3 દુ 6, આ બાજુ 6, તો અહીંયા છગડો લખી દીધો. ચલો બીજું ઓક્સિજન 3 તરી 9, 9 ને 8, અરે સોરી 16, તો 9 ને 16 25, 25 ને 5 30. તો આ બાજુ ગણી લો, 6 ચોક 24, 24 ને 6 30. પછી ક્રોમિયમ ગણો, તો ક્રોમિયમ 4, તો આ બાજુ પણ 4. પછી હાઇડ્રોજન ગણો, તો હાઇડ્રોજન 8 અને 5 દુ 10. આ હાઇડ્રોજન તો ગણાય જ, બરોબર. તો 5 દુ 10 ને 8 18. અહીંયા 6 તરી 18 જોઈ લો, 6 તરી 18. અને છેલ્લે વીજભાર ગણીએ તો બોલો આ 0 છે. હવે +8 -8 તો 0, આ બાજુ 0. બોલો કમ્પ્લીટ, ક્લિયર. તો તમારા પેમ્ફલેટમાં જે પ્રક્રિયા લગભગ 2 પેજમાં આપેલી છે એ જ પ્રક્રિયા અહીંયા એક જ આમાં પતી ગઈ. તમારે આ રીતે જ લખવાની છે ભાઈ, તમારે આ રીતે જ લખવાની છે. પહેલું તો શું મેં બધી સમજૂતી આપી, તમે આટલું લખો, આ રીતે માર્ક્સ જવાબ આવી જાય એટલે તમારા માર્ક્સ પૂરા આવે. કમ્પ્લીટ. પણ આ લખવું જરૂરી છે. હવે ધ્યાન રાખજો, મોટાભાગના વિદ્યાર્થી શું કરે છે? આ વસ્તુ લખતા નથી, અને એ નથી લખતા એટલે એમના જવાબો ખોટા પડે, કારણ કે એમને ખબર જ ના પડે હું શું કરી રહ્યો છું. તો પહેલું આ લખજો અને પછી સંતુલન કરજો, નહીતર હું પોતે બેસું ને હું પોતે તોય જવાબ ના આવે. ઓકે, તો આ થયો તમારો 64મો પ્રશ્ન. ચલો હવે સમય જોઈને આગળ વધું. તો સમય પૂરો થઈ ગયો છે, 50 મિનિટ થવા આવી છે, એટલે બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે.